ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਆਰਾਧਕ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੁਮਸ਼ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਪਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਓ। ਮਹਿਮਾ ਆਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਜੁਮਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਸਹਾਇਕ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀਸਸ प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद है जिंदे रही और परमेश्वर ने अपनी हजूरी में स्थान रखा। इसके ऊपर धन्यवाद। हालेलुया। जेड़ा दिन तेरे छाई नाचे रंगी जावे, जेड़ा दिन तेरे छाई नाचे रंगी जावे, ए सोना तो चंगाए, जेड़ा दिन तेरे छाई नाचे रंगी जावे, जेड़ा
तेरा धन्यवाद ओ प्रभु इन्हां साहां दे लई जो सानूं तेरे वल्लों मिले। मेरे प्रभु जी तू साडा बल, तू साडा गढ़, तू साडा मेरे प्रभु चट्टान, मेरे प्रभु जी असीं सचमुच तेरी पनाह दे विच आए हां। मेरे प्रभु जी सानूं अपने बल, अपने अभिषेक, बुद्धि, ज्ञान, वचनां दे विच लगे वधा। मेरे प्यारे खुदावंदा तेरा धन्नवाद करदे हां, तेरा शुक्र करदे हां, तेरा शुक्र करदे हां। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा। और तूफान नज़ारा पावे, ओ कदी ना हिलवे। और तूफान नज़ारा पावे, ओ कदी ना हिलवे। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा। और तूफान नज़ारा पावे, ओ कदी ना हिलवे। और तूफान नज़ारा पावे, ओ कदी ना हिलवे। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा। उन्हां दा बल बड़ा ऊंचा है, जिन्हां दे बल है यहोवा।
थैंक यू लॉर्ड। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिता तेरी महिमा करते हैं, तेरा बल तेरी सामर्थ आज हमारे बीच में है। महिमा और आदर आपको देते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको प्रभु आपको आशीष दे। एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबका यहाँ पर स्वागत करते हैं जो हमारे साथ प्रभु के वचन में हैं। मैं आप सबका यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ और चर्च ऑफ इटर्नल लाइफ की ओर से, इटर्नल लाइफ मिशनरी सोसाइटी की ओर से आप सबका हम यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ परमेश्वर के वचन में शामिल हुए। और धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का जिसने आज अनुग्रह किया कि हम आज के दिन प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा कर सकें। और धन्यवाद करते हैं ख़ास तौर पर आज के वचन के लिए जिसको आज परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाला कि हम आपसे शेयर करें। परमेश्वर का वचन हमें नया बल देता है, हमें नई ताकत देता है। परमेश्वर का वचन हमें उस मार्ग में जिसमें हमें चलना है उसमें हमारी सहायता करता है। और बाइबल यूँ कहती है कि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग का उजाला है। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के वचन के लिए। आज का वचन हम प्रभु के वचन से सुनेंगे। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ें। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसका 50 और उसका 51 वचन। आइए देखिए, फर्स्ट शमूएल 17 चैप्टर 50 और 51 वर्सेस। प्लीज़ रीड इट। सो दाऊद ने एक गोपी और एक पत्थर नाल फिलिस्तियां ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਭੱਜ ਕੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਮਿਆਨੋਂ ਖਿੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦੋਂ ਮੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਲਾਲ ਹੈ ਔਰ ਦਾਊਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਲ ਸੀ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਊਦ ਵਰਗੀਆਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਅਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਗੋਲੀਅਤ ਵਰਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ 29 ਆਇਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਸੰਦ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਬ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਅਣਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਅਣਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਣਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸਮਸਤ ਸੈਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਅਣਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 17:51 ਔਰ 50:51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਸੈਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਰਾ ਦੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਸੈਨਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੈਨਾ ਡਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਦਾਊਦ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ? ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦਾਊਦ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਣਾ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੱਚਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੱਚਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਰਾਧਕੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਭ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਸਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੂਸਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੂਸਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਡੰਡਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇਤੂ ਬਣਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟੇ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਪੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰੱਜ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੰਗਾਲ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, 3.5 ਸਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਐਸਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਐਸਤਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਸਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਸਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਐਸਤਰ ਨੇ
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਉਸ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਔਰ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਆਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉન્નਤੀ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਲ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਉਕਾਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੜਨਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਥੱਕਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਹੋ ਔਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣਨਗੇ ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਸਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਯਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਯਾਦ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਾਊਦ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦਾਊਦ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਸਤਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਤਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੂਸਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਯਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਚੰਗੀ ਯਾਦ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਸਸ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੱਤੀ ਦੇ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦਾ 13 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸੁਣੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੂਣ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਲੂਣ ਬੇਸਵਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਿਧ ਸਲੂਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਮਿਧਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2020 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੂਣ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਲੂਣ ਬੇਸਵਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਧ ਸਲੂਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕੀਨਪਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੂਣਾਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੂਣ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈਏ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਔਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੱਲੀਏ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਅਣਖ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਮੂਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦਰਖਤ ਬੁਰਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਦਰਖਤ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੋਪੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗਵਾਹੀ, ਉਹ ਸਵਾਦ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਖਾ ਸਕੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਮਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾਵਾਂਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਅਗਮ ਬਾਗ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਮ ਬਾਗ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ। ਦਾਊਦ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਮੂਸਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਗੋਲੀਅਤ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੋਲੀਅਤ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿੱਡਾ ਸੀ? ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 10-12 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਲੰਬਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੱਕਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਬਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਨਹੀਂ ਕੰਬਿਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲੀਅਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਭਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੈ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਯੂਬ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
क्यों बनया रहा? क्योंकि परमेश्वर का वचन सानू दसदा है कि वो एक धर्मी व्यक्ति सी। जदों कोई धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के पिछे चलता है तो वह कभी भी किसी दुख या मुसीबत की परवाह नहीं करता कि मैनू परमेश्वर दे विच आउण नाल दुख आया है, मैं दुख दे विचों क्यों लंघ रहा। वो कभी भी परमेश्वर तो सवाल नहीं पूछता, वो कभी भी परमेश्वर ते अलांभा नहीं दिंदा, वो कभी भी परमेश्वर नू कभी भी किसी प्रकार दे नाल भी मूँह तो फिटकार नहीं दिंदा, क्योंकि वो दूजियां लई एक प्रभाव छड्डण वाला व्यक्ति है। तुसीं जाणदे हो अयूब ने किड्डा वड्डा प्रभाव छड्डिया। अयूब दी लाइफ एक बहुत वड्डी एग्जाम्पल है। जदों उसने उस एक बहुत वड्डी विपता दे उत्ते जद कि उसके 10 धीआं पुत्र मर चुके सन, उसका पूरा शरीर रोगां दे नाल गल चुकिया सी, पर फिर भी उसकी जबान तंदुरुस्त सी परमेश्वर दी महिमा करन दे लई। हालेलुया, प्रभु दी स्तुति होवे। परमेश्वर दे प्रेमियों, उसने जित पा लई, वो जीत गया, मुसीबत हार गई, शैतान हार गया, कोई चीज उसनू परमेश्वर दे प्रेम तो वख नहीं कर सकी। इसलिए संत पालूस नਵੇਂ नियम दे विच आखदे ने कि कोई भी चीज मैनू परमेश्वर दे प्रेम तो वख नहीं कर सकती। ना हुकूमतां, ना वर्तमान वस्तुआं, ना आउण वालियां वस्तुआं, ना उचाइयां, ना डूंघाइयां। बाइबल इत्थों तक दसदी है कि ना तलवार, ना भौजल, ना नंग, ना अकाल, कोई चीज सानू परमेश्वर दे प्रेम तो वख नहीं कर सकती, जिहड़ा प्रेम प्रभु यीशु मसीह दे विच है। लास्ट टाइम दे विच मैं तुहानू परमेश्वर दे प्रेम दे बारे दस्सिया है। तुसीं सारिਆਂ ने परमेश्वर दे प्रेम दे बारे सुनिया है। लास्ट संडे असीं उस दे बारे दस चुके हैं कि परमेश्वर तुहानू किन्ना प्रेम करदा है। हालेलुया, प्रभु दी स्तुति होवे। और अज मैं तुहानू दसना चाहुंदा, इस वचन नू हमेशा याद रखिएगा कि तुसीं धरती दे लूण हो, पर जे लूण बेस्वाद हो जावे तो किसी विध सलूणा नहीं हो सकता। और बाइबल सानू दसदी है कि तुहाडे लई परमेश्वर दा वचन, मेरे लई परमेश्वर दा वचन आखदा है कि तुहाडे अंदर तुहाडी गवाही कायम रहनी चाहिए है। बाइबल सानू दसदी है कि जिहड़ा परमेश्वर दे पुत्र दे उत्ते विश्वास रखदा है वो अपने अंदर एक गवाही रखदा है। हालेलुया, ओ परमेश्वर दी महिमा होवे। अपनी जुबान नू खोल के उच्ची आवाज दे विच परमेश्वर दी स्तुति करदे हुए आखो कि मैं परमेश्वर दे पुत्र उत्ते नेचा लियांदी है और मेरी गवाही मेरे अंदर जिंदा है। जब तक मैं जिंदा रहांगा मेरी गवाही भी जिंदा रहेगी और मेरे मरण तो बाद भी मेरी गवाही जिंदा रहेगी। हालेलुया, परमेश्वर दा धन्नवाद होवे कि परमेश्वर दे प्रेमी बेशक अज संसार च वो नहीं हन सरीरक तौर ते, पर उन्हां दी गवाही अज भी कायम है ते साडे दिल नू दलेरी दिंदी है गवाही कि परमेश्वर दे प्रेमियां ने जिस तरह परमेश्वर दी महिमा दे लई अपनी जिंदगी नू बिताया, सानू भी परमेश्वर दा आत्मा प्रेरित करदा है कि असीं भी उन्हां नेचावानां दी तरह चलीए जिन्हां ने कदी भी हाल ते हथ रख के पिछे मुड़ के नहीं वेख्या। हालेलुया, प्रभु दी स्तुति होवे। और एक बार फिर इस वचन ते ध्यान दईए जिहड़ा असीं मत्ती 5:13 दे विच पढ़ रहे हैं। और इस जगह ते लिखिया, तुसीं धरती दे लूण हो, पर जे लूण बेस्वादा हो जावे किसे विध सलूणा नहीं किया जाएगा और फिर वो किसे काम दा नहीं, पर एक ही वो बाहर सुट्टिया जाए तो मनुखों के पैरों हेठ मिध्या जाए। सो मेरे प्यारे भैनों भरावो, जिन्हें तुसी परमेश्वर के वचन अज सुन रहे हो, मैं तुहाडे अगे बेनती करदा प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम विच कि असी कबूल किते जाइए इहो जी जिंदगी जीवनी है। बाइबल दसदी जिहड़ा अंत तक तीरथ करेगा वो बचाया जाएगा। फिर बाइबल सानू ये दसदी है कि जिहड़ा मौत तक वफादार रहेगा, परमेश्वर आखदा कि मैं उसनू जीवन का ताज देवांगा। सो परमेश्वर का वचन स्पष्टता नाल दसदा है कि साडी गवाही एंड तक बनी रहनी चाहिए है। बेशक तुहाडी स्टार्टिंग किदां दी है कोई प्रॉब्लम की गल नहीं है। स्टार्टिंग तुहाडी भावें छोटी है, बेशक तुहाडी शुरुआत छोटी है, तुहाडी गवाही छोटी है, पर तुसी याद रखो इहदा एंड बहुत वड्डा होवेगा। और इहदा एंड बहुत वड्डा होवेगा इसलिए क्योंकि जो समा हुण आउण वाले समय च आउण वाला है वो समा बहुत ही भयानक होवेगा। बहुत कुछ होण वाला है। 604 दियां मोहरां लगणगियां। हुण देखण वाली गल यह है कि तुसी अपनी गवाही नूं किस तरह कायम रखदे हो। मैं तुहानूं प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच न्योता देना कि अपने विश्वास की राखी करो, परमेश्वर विच वधो। तुसी गोलियत वर्गे वड्डे वड्डे राक्षसां नूं मारोगे जिवें दाऊद ने की कीता है।
ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਹੋ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਬੁਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜੀਏ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਲ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਜੈਵੰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੈਵੰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਅਬਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਆਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਾਲੋਮ। ਗॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आमेन।